Hello students, in this video we will discuss about class 12 NCERT chapter number 3 current electricity, and the topic name is limitations of Ohm's law. In last three videos we had discussed about electric current. That equation was I is equal to Q by T. Then we had discussed about electric current density. That equation was GR, J is equal to I by A. And in third lecture we had discussed about Ohm's law. That was V is equal to IR. Now in this fourth lecture of this chapter, we are discussing about limitations of Ohm's law. Means which are the fields or which are the devices in which you can't or you cannot apply the Ohm's law. Means કે ભાઈ એવી કઈ devices છે, એવા કયા circumstances છે કે જ્યાં તમે લોકો Ohm's law ને apply ના કરી શકો. તો યાદ કરો, મેં તમને લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ વાત કરી હતી કે Ohm's law છે એ ઓલમોસ્ટ ઇલેક્ટ્રિક ડિવાઇસીસ ની અંદર તમને કામ આવશે. ઇલેક્ટ્રિક ડિવાઇસીસ તમે આજુબાજુ જોઈ શકો છો. મેં તમને વાત કરી ભાઈ વાયર, ફ્યુઝ, ટ્યુબલાઇટ, લેમ્પ, આ બધામાં ઓહ્મ્સ લો એપ્લાય થાય. અને જેને આપણે કીધું હતું ઓહમિક ડિવાઇસીસ. રેડી? મેં તમને એક્ઝામ્પલ આપેલા છે ઓહમિક ડિવાઇસીસ. તો આ બધી ડિવાઇસીસ એવી છે ભાઈ કે જ્યાં I is proportional to V આ રૂલ એપ્લાય થાય. બધી એવી ઘણી બધી ડિવાઇસીસ છે જ્યાં આ રૂલ એપ્લાય ના થાય. રાઈટ? એ બધી આપણે ડિસ્કશન करवाना जी कि त्या ओम्स लो एप्लाय नहीं થાય. तो पहला તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું છે. राइट? So now we will start from point number 1, or you can say limitation number 1. So the first limitation is temperature. Right? If temperature is not constant, if the temperature is not constant, then you cannot apply Ohm's law. Why? I will discuss you. Suppose, for example, if you increase the temperature of any wire, then what will happen? The free electrons, right? Free electrons will get the more energy, right? More than enough energy they will get, and they will collide with ions. And if they will collide with ions, then what will happen? They will get time, right? They will get time to reach to the other end. So resistance will automatically increase, and if resistance will change by increasing the temperature, what will happen? Voltage will change, current will change, means all the quantities will get changed, and you can't draw or you can't derive the graph. And if you derive the graph, then that graph will be not linear, right? So if you will change the temperature, then you cannot apply Ohm's law. Ready? Now second limitation, where or the devices for which if you draw, right, the devices for which if you draw the graph I against V, and if that graph, right, is not linear, and the graph is not linear, or you can say if IV graph is non-linear, right? For that type of devices, you cannot apply Ohm's law. For example, devices that are made of semiconductors. The devices that are made of semiconductors. For example, diode, transistor, and many more devices which are made of semiconductors. And these devices are called electronic devices. Right? Electronic devices. In all these devices you cannot apply Ohm's law, because in all these type of devices, if you draw the graph, then you will get the relations like this. You will get curve relation. કે ભાઈ અહીંયા તમને linear relation નહીં મળે. આપણે શું સ્ટડી કીધું લાસ્ટ લેક્ચરમાં કે ભાઈ linear relation મળે તો Ohm's law એપ્લાય થાય. તો આ બધી જે ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસ છે, રાઈટ, લાઈક ડાયોડ, ટ્રાન્ઝિસ્ટર, એન્ડ ધીસ ઓલ આર મેડ ઓફ સેમિકન્ડક્ટર. એની અંદર ભાઈ તમને ક્યારે પણ ગ્રાફ લિનિયર નહીં મળે. ભાઈ શું કામ નહીં મળે? બધું તમે લોકો ચેપ્ટર નંબર 14 માં પેસેજ સ્ટડી કરવાના છો. રેડી? પેસેજ ચેપ્ટર છે સેમિકન્ડક્ટર. તો આ બધી ડિવાઇસીસમાં ભાઈ Ohm's law એપ્લાય ના થાય. અને ખાસ ધ્યાન રાખજો, આ બધી ડિવાઇસીસ કે જેમાં Ohm's law એપ્લાય ના થાય, મીન્સ કે જેના ગ્રાફમાં નોન લિનિયર છે, વિચ આર નોટ લિનિયર, આ બધી ડિવાઇસીસને તમે કહી શકો નોન ઓહમિક ડિવાઇસીસ. રેડી? નોન ઓહમિક ડિવાઇસીસ. એન્ડ ધ ડિવાઇસીસ which follow the Ohm's law are called ohmic devices, and the devices which will not follow the Ohm's law are called non-ohmic devices, right? So this was the second limitation of Ohm's law.
Now we will discuss about the third limitations of Ohm's law, right? That is the devices which are having IV relations, in which in IV relations, or you can say IV graphs. If this graph depends on the sign of voltage, then you cannot apply Ohm's law. આનો તમને બહુ જ મસ્ત ડિટેલમાં એક્ઝામ્પલ આપી સમજાવું છું ભાઈ કે આ સાઇન ઓફ વોલ્ટેજનો મતલબ શું થાય, એટલે કે તમે ભાઈ વોલ્ટેજની સાઇન ચેન્જ કરો. સાઇન કહું છું ભાઈ, વેલ્યુ નહીં. સાઇન કઈ રીતે ચેન્જ કરાય કે તમે બેટરીને આ રીતે કનેક્ટ કરેલી હોય તો તમારે બેટરીના જે કનેક્શન છે ભાઈ ટર્મિનલ એને શું નાખવાના, ઉલટાવી નાખવાના. બેટરી ચેન્જ કરવાની નથી. તો હું તમને પ્રેક્ટિકલી વાત કરું છું, ધ્યાન આપજો કે ભાઈ કોઈ કંડક્ટર હશે, રાઈટ, એમાં તમે આ રીતે બેટરી કનેક્ટ કરશો, પ્લસ માઇનસ, ઓબ્વિયસ વાજે પ્લસ ટુ માઇનસ કરંટ પાસ થશે. તો આ જ કંડક્ટરની અંદર રેડી મેં તમને વાત કરી પ્રમાણે સાઇન ચેન્જ કરવા માટે ખાલી બેટરી તમે શું કરશો ભાઈ, આ રીતે ઉલટાવી નાખશો. યુ કેન સી હિયર, રાઈટ. આ રીતે કરંટ પાસ થશે. તો ભાઈ તમારે મને આન્સર આપવાનો છે, મારે શીખવાનું જરૂર છે ભાઈ કે આ બંને એક સેમ જ કનેક્ટર હોય, બધું સેમ છે, ખાલી તમે બેટરીના જે કનેક્શન્સ છે એને ઉલટા કરશો તો ભાઈ આઈ જે કરંટ છે એની ડિરેક્શન ચેન્જ થશે, એની વેલ્યુ થોડીક ચેન્જ થશે. રેડી, તમે ઇમેજિન કરો, લાઈવ એક્ઝામ્પલ આપું છું ભાઈ કે તમને હું આ રીતે વોલ્ટેજ આપું, રાઈટ, ઓર આ રીતે વોલ્ટેજ આપું, સેમ વોલ્ટેજ આપીશ તો તમને શોક કેવો લાગશે, કરંટ કેવો લાગશે, સેમ લાગશે. રેડી, તો આ કેસીસની અંદર યાદ રાખજો ઓહ્મ્સ લો એપ્લાય થશે. આ કેસીસની અંદર ઓહ્મ્સ લો એપ્લાય થશે. રેડી, હવે આપણે આગળ વધી વાત કરી કે એવી કઈ ડિવાઇસીસ છે જેમાં ઓહ્મ્સ લો એપ્લાય ના થાય. એના એક્ઝામ્પલ આવશે સેમ ડાયોડ and transistor and all the semiconductor devices that you will study in your chapter number 14. You cannot apply Ohm's law in that devices. For example, આપણે લેશું ભાઈ ડાયોડ. અત્યારે તમારા ડાયોડનો જે સિમ્બોલ છે ભાઈ એને એક્સેપ્ટ કરી લેવાનો છે. આ ડાયોડનો સિમ્બોલ છે. ડાયોડના સિમ્બોલમાં શીખવાનું શું છે ભાઈ કે આ જે એરો છે ત્યાં નાખવાનો જે રાઈટ સાઈડ છે, યાદ રાખજો રાઈટ સાઈડ છે. રેડી, હવે ધ્યાન આપજો, આને આપણે આ રીતે બેટરી કનેક્ટ કરશું, પ્લસ એન્ડ માઇનસ, એન્ડ ધ કરંટ વિલ પાસ ફ્રોમ પ્લસ ટુ માઇનસ. યુ કેન સી. તો ચલો ભાઈ ધ્યાન આપો જોઈએ, આ એરો શું બતાવે છે તમને સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં શીખવાડું છું કે ભાઈ ડાયોડનો એરો શું બતાવે છે કે આ એરોની રિએક્શનમાં જો કરંટ પાસ થશે તો એને શું કરશે ભાઈ, કરંટને પાસ કરવા દેશે. અને જો આ ડાયોડનો એરો છે એના ઓપોઝિટ સાઈડથી કરંટ આવે તો એને પાસ નહીં કરવા દે, મીન્સ ઇટ વિલ નોટ અલાઉ ધ કરંટ ટુ પાસ થ્રુ ઇટ. તો આમાં ચેક કરો, તમારે આન્સર આપવાનો છે કે ભાઈ આ ડાયોડનો જે એરો છે ચેક કરો, અને આપણો જે કરંટ છે એ બે ડિરેક્શન સેમ છે, મીન્સ આ કેસમાં તો કરંટ પાસ થશે. હવે ધ્યાન આપજો, મેં તમને શું વાત કરી ભાઈ કે વોલ્ટેજની સાઇન ચેક કરવાની, આની જેમ જ હવે બેટરીને ખાલી શું કરશું ભાઈ, રિવર્સ કરી નાખશું, ઊંધી કરી નાખશું, બાકી બધું સેમ જ રાખશું. તો શું થાય, આ જ ડાયોડ છે. રેડી, મેં શું કીધું ભાઈ ડાયોડનો એરો કઈ બાજુ છે, રાઈટ સાઈડ. બટ હવે તમે બેટરીના કનેક્શન ઉલટાવી નાખશો તો કરંટ ક્યાંથી પાસ થશે, જો પ્લસ ટુ માઇનસ કરશો તો આ વખતે તમે ચેક કરો, કરંટ ડાયોડના એરોની ઓપોઝિટ સાઈડ છે. મતલબ કે ભાઈ આ કેસમાં ડાયોડ છે ને એ કરંટને પાસ થવા નહીં દે. શું કામ નહીં દે, એ ચેપ્ટર 14 માં આવશે. મેં તમને બહુ ઇઝીલી ટેકનિકલી શીખવાડ્યું કે એરોની ડિરેક્શનમાં પાસ થવા દેશે ને આમાં નહીં દે. તો તમે ચેક કર્યું ભાઈ કે આ બે કેસમાં કરંટ પાસ થાય છે, રાઈટ, ખાલી બેટરીના તમે કનેક્શન ઉલટાવી નાખ્યા તોય, ને આમાં તમે ખાલી બેટરીના કનેક્શન ઉલટાવી નાખ્યા, બધું સેમ નાખ્યું. વિચાર કરો, તો એક કેસમાં કરંટ પાસ થાય, એક કેસમાં કરંટ પાસ ના થાય. તો ભાઈ આવી બધી જે સ્ટ્રેન્જ ડિવાઇસીસ છે ત્યાં ઓહ્મ્સ લો એપ્લાય ના થાય, બીકોઝ in these devices IV relations depends on sign of voltage. જ્યારે ઓહ્મ્સ લો ની જેટલી બધી ડિવાઇસીસ છે, મેં તમને કીધું ઇલેક્ટ્રિક ડિવાઇસીસ, એમાં કાંઈ વોલ્ટેજની સાઇન ઉપર કાંઈ ડિપેન્ડન્સ રહેતું નથી. અહીંયા તમારા ગ્રાફ ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલો છે, તમે ચેક કરી શકો છો, I વર્સિસ V ગ્રાફ આ રીતે. તો ભાઈ તમે ચેક કરી લો કે તમે પ્લસ વોલ્ટેજ રાખશો, રેડી ભાઈ, તો આ રીતે ગ્રાફ મળશે, અને વોલ્ટેજને તમે માઇનસ એટલે કે એની ડિરેક્શન ચેન્જ કરી નાખશો, રેડી, તો તમને ગ્રાફ અલગ મળે. જુઓ, જ્યારે આનો તમે ગ્રાફ ડ્રો કરો ને ભાઈ તો બે કેસમાં તમને ગ્રાફ કેવો મળે, લિનિયર અને સેમ જ ગ્રાફ મળે. રેડી, એટલા માટે અહીંયા ઓહ્મ્સ લો એપ્લાય થશે અને અહીંયા ઓહ્મ્સ લો એપ્લાય નહીં થાય. મીન્સ થર્ડ લિમિટેશન વોઝ ઇન ડાયોડ ટ્રાન્ઝિસ્ટર યુ કેન નોટ એપ્લાય ઓહ્મ્સ લો. રેડી, now last limitation number 4, right, the devices in which IV graph or IV relations are not unique. હવે એવી ડિવાઇસીસ કે જેના માટે તમે ગ્રાફ ડ્રો કરશો તો જેની અંદર તમને જેનો રિલેશન્સ મળશે કેવો હોય, યુનિક ના હોય.
તો તમને શું થશે કે આ ઓહ્મ્સ લો એપ્લાય થાય. તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું. કોઈ બી વાયરની અંદર કોઈ બી વાયરની અંદર તમે જ્યારે વોલ્ટેજ એપ્લાય કરશો ભાઈ, તો મેં તમે લાસ્ટ લેક્ચરમાં વાત કરી હતી કે ભાઈ કોઈ પણ એક વોલ્ટેજ માટે તમને કરંટની વેલ્યુ કેવી મળશે? યુનિક મળશે. For example, if you apply 5 volt, then you will get 1 ampere. Then if you will apply 10 volt, then you will get 2 ampere. ક્યારે પણ વેલ્યુ રિપીટ નહીં થાય. કોઈ બી એક વોલ્ટેજ માટે તમને કરંટની વેલ્યુ કેવી મળશે? ઓલવેઝ યુનિક મળશે. તો ત્યાં ઓહ્મ્સ લો એપ્લાય થાય. તો એવી ઘણી બધી ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસીસ છે જ્યાં આ ઓહ્મ્સ લો એપ્લાય ના થાય. ફોર એક્ઝામ્પલ ટનલ ડાયોડ. આવી તો ઘણી બધી ડાયોડ છે. વેરી and it is made of gallium arsenide. Gallium arsenide is compound semiconductor. It is one type of semiconductor, but it is compound. You can see it is made of gallium and arsenide, right? So આ devices નો આપણે ભાઈ ગ્રાફ ડ્રો કરી. very I versus V. તો તમને ભાઈ આ રીતે ગ્રાફ મળશે. તો તમને આ ગ્રાફની અંદર ક્યારે પણ IV રિલેશન્સની વેલ્યુ યુનિક નહીં મળે. હું તમને સમજાવું છું, જોતા જાઓ. If you start from 0, you can see here initially the graph is linear, right? And you are increasing the voltage, same, the current will also increase. But at this point you can see, right, from this point again, if you are increasing the voltage from this point, right, હવે ભાઈ અહીંયાથી તમે વોલ્ટેજ ઇન્ક્રીઝ કરો છો તો જો આ ઓહ્મ્સ લો ને શું થતું હોય, ઓબે એટલે કે ફોલો કરતું હોય, તો હજી કરંટ શું થવો જોઈએ? ઓબ્વિયસ વાત ઇન્ક્રીઝ થવો જોઈએ. અચાનક તમે જોયું અહીંયાથી વોલ્ટેજ તમે ઇન્ક્રીઝ કરશો તો અહીંયા કરંટ શું થયો? ઉલટાનો ડિક્રીઝ થયો. જો તો આ રિજિયનને કહેવાય, ખાસ ધ્યાન આપજો, આ રિજિયનને કહેવાય ભાઈ નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ રિજિયન. નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ શું કામ કહેવાય? તમે સમજાવું છું કે તમે આ પોઈન્ટથી આ પોઈન્ટ સુધી જોવો જોઈએ વોલ્ટેજ ઇન્ક્રીઝ કરો છો, બટ કરંટ શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે, રાઈટ? સો ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓફ વોલ્ટેજ, વિથ ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓફ વોલ્ટેજ ધ કરંટ વિલ ડિક્રીઝ, રાઈટ? એક વોલ્ટેજ ઇન્ક્રીઝ કરવાથી કરંટ શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે, એટલે કે ઊંધું થયું. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ નેગેટિવ રેઝિસ્ટન્સ રિજિયન. કે ભાઈ આ રિજિયનની અંદર શું થશે? ઉલટાનો કરંટ વધવો જોઈએ, જગ્યાએ શું થશે? ભાઈ ડિક્રીઝ થશે. રેડી? તો આવી બધી ડિવાઇસીસ છે, તમે ચેક કરી શકો છો જ્યાં તમને કોઈ IV રિલેશન યુનિક નહીં મળે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જોઈ શકો છો કે ભાઈ અહીંયા I ની વેલ્યુ V1, V2 and V3. જો જી ભાઈ તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ V1 વોલ્ટેજ આપ્યા તો તમને I મળ્યું. પછી તમે થોડોક આગળ ગયા તો અગેન એક એવો V2 વોલ્ટેજ મળે છે, ત્યાં પાછી તમને કરંટની વેલ્યુ શું મળે છે? ચેક કરો જી ભાઈ, સામેની બાજુ I મળશે. વળી તમે થોડાક આગળ જશો તો અગેન એની V3 ની બીજી કોઈ એક વેલ્યુ આવશે, જ્યાં તમને પાછું શું મળશે? I. હવે ભાઈ કોઈ દી ઓહ્મ્સ લોમાં પોસિબલ છે કે અલગ ત્રણ વોલ્ટેજ માટે તમને સેમ કરંટ મળે? કોઈ દી પોસિબલ નથી. જ્યારે આ બધી ડિવાઇસીસ એવી છે, સેમિકન્ડક્ટર ડિવાઇસીસ, ટનલ ડાયોડ ને ઘણું બધું છે કે જેમાં આવા બધા તમને સ્ટ્રેન્જ ગ્રાફ્સ મળશે. રેડી? તો ત્યાં તમે ઓહ્મ્સ લો એપ્લાય કરી શકો નહીં. So again I will revise fast the devices in which if the temperature is not constant, then you cannot apply Ohm's law. Then second, the devices for which your graph, IV graph is non-linear, right? For example, semiconductor devices like diodes, transistors, right? In which you will not apply the Ohm's law because this graph is not linear. This graph is curved. Third limitation was if you change the voltage, the sign of voltage, if you change the sign of voltage, right? And if current will change, then you cannot apply Ohm's law. In both these cases, you can see, right? The current will remain same. But in this case, you can see here the current will pass. But in this condition, the current will not pass. So in third limitation, you cannot apply Ohm's law. And last limitation, where the IV relations are not unique, at that time you cannot apply Ohm's law. For example, tunnel diode. For this diode, you can see that for different three types of voltages, you will get the same current. That is not possible for Ohm's law. So thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture.